ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यशाश्वतशान्तः व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढः तत्त्वमाला विभूषितः भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः गुरोः पादोदकं सम्यक् तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथः श्रीजगन्नाथः मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं गुरुदेवदेव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं
भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। హరి ఓం అండి, అందరికీ ప్రణామం. ఈరోజు మన ఈ ప్రత్యేక సత్సంగం ఆన్ గురు పౌర్ణిమ లేదా గురు పరంపర. స్వామీజీ ఈ సత్సంగాన్ని ఎలా ప్రారంభించాలనుకుంటున్నారండి అంటే, ఈ సత్సంగాన్ని ఒక మంచి భజనతో ప్రారంభిద్దాం. ఎవరి భజన స్వామి అంటే గురుదేవు భజన, గురూజీ పాడింది. ఈ భజన ఒకసారి విన్నాం మనం. ఓం శ్రీ గణేశాయ నమః, ఓం శ్రీ సరస్వత్యై నమః. దెన్ శ్రీ గురు ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. Now this is a Guru Stuti which I have composed some time back in gratitude to Pujya Gurudev. Now this song is in Hindi. All these songs, so those of you know Hindi, they can immediately follow it. But even if you don't know that language, but you know the theme of it. Because if you describe too much, then it loses its beauty also. गुरुदेव तव महनीय कृपा, गुरुदेव तव महनीय कृपा, गुरुदेव तव महनीय कृपा, गुरुदेव तव महनीय कृपा, मेरे जीवन का अवलंबन है बस एक यही मेरा बल है, गुरुदेव तव महनीय कृपा, गुरुदेव तव महनीय कृपा, मेरे जीवन का अवलंबन है बस एक यही मेरा बल है, गुरुदेव तव महनीय कृपा, गुरुदेव तव महनीय कृपा, गुरुदेव तव महनीय कृपा, अज्ञान भरे संशय से भरे विपरीत विचारों से भी भरे, अज्ञान भरे संशय से भरे विपरीत विचारों से भी भरे, अज्ञान भरे संशय से भरे विपरीत विचारों से भी भरे, अज्ञान भरे संशय से भरे विपरीत विचारों से भी भरे, मन के अंधकार को दूर करे वचनामृत से तव बोध कृपा, मन के अंधकार को दूर करे वचनामृत से तव बोध कृपा, मन के अंधकार को दूर करे वचनामृत से तव बोध कृपा, मन के
कृपा गुरुदेव तव महनीय कृपा पल पल पग पग जीवन पथ पर गुरु साथ मेरे रक्षक बन कर पल पग पग जीवन पथ पर गुरु साथ मेरे रक्षक बनकर पल पल पग पग जीवन पथ पर गुरु साथ मेरे रक्षक बन कर पल पल पग पग जीवन पथ पर गुरु साथ मेरे रक्षक बनकर बिसरू न कभी यह प्रेममयी आनंदमयी भवदीय कृपा 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 गुरुदेव तव महनीय कृपा गुरुदेव तव महनीय कृपा मेरे जीवन का अवलंबन है बस एक यही मेरा बल है तव महनीय कृपा गुरुदेव तव महनीय कृपा गुरुदेव तव महनीय कृपा महनीय कृपा महनीय कृपा कबीरनाथ महाराज की हरि ओम गुरुदेव तव महनीय कृपा బిసరూన కభి హే గురుదేవా నీ కృప నేను ఎప్పుడు మర్చిపోనని గురూజీ గ్రాటిట్యూడ్ చెప్తున్నారు. నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం చూడండి, పునరపి జననం పునరపి మరణం పునరపి జననీ జఠరే శయనం ఇహ సంసారే బహుదుస్తారే కృపయాపారే బాహ్యమురారే. సో సద్గురువులు మన పైన చూపించవలసింది ఏంటండి అంటే కృప మాత్రమే. క్వాలిఫికేషన్ కానీ చూస్తే కష్టం. శమదమాది షటక సంపత్తి వివేక వైరాగ్యం ముముక్షాది ఇత్యాదులన్నీ విద్యార్థులకు కావాలి అంటారు శంకరాచార్య. పుస్తకాలు రాసినప్పుడు పిల్లలకి ఏ ఏ లక్షణాలు ఉండాలండి అంటే ఇన్ని లక్షణాలు చెప్తారండి. అవన్నీ చూసే క్లాస్ రూమ్ లోకి మేము ఎంటర్ చేస్తాం, లేకపోతే యూఆర్ నాట్ అలౌడ్ ఇన్ టు వేదాంతిక్ క్లాస్ రూమ్ అంటే కష్టం, ఒకరు దొరకటమే కష్టం. కాబట్టి స్వామి తవ కృప, మీరు దయ తలిస్తే మాకేమైనా చిన్న జ్ఞాన ప్రకాశం కలుగుతుంది అని ప్రేయర్. హరి ఓం. రేపటి రోజున గురు పౌర్ణిమ అనే పర్వదినాన్ని ముఖ్యంగా సాధక లోకంలో విశేషమైన పర్వదినంగా జరుపుతారు. సామాన్యులు పెద్దగా ఈ పండగ చేసుకోరు. ఏమి స్వామి అంటే మాకేంటో తెలియదు స్వామీజీ, అసలు గురు పరంపర గురువు అంటే ఏంటో తెలీదు, ఇంకా మరి మేము ఈ గురు పౌర్ణిమ ఇత్యాదులు ఎలా సెలబ్రేట్ చేస్తాము. కానీ ఎవరైతే గురువును కలిగి ఉన్నారో,
లేదు అంటే ఈ జ్ఞానం కావాలి, భగవంతుడు కావాలి అనే వాంఛ ఎవరికైతే అయితే ఉందో వారికి మాత్రం ఈ గురు పౌర్ణిమ అనేది ఒక ప్రత్యేకమైన పర్వదినం. ఈ పర్వదినం యొక్క విశేషం ఏంటి స్వామి అంటే, మన సద్గురువులకి మనం పూజ చేసుకునే ఒక సదావకాశం మన సాంప్రదాయం మనకి కల్పించింది. ఈవెన్ స్కూల్ పిల్లలకి కూడా టీచర్స్ డే అని ఒక డే గవర్నమెంట్ వారు ప్రకటిస్తారు. ఈ రోజు ప్రత్యేకత ఏంటండి అంటే, మీకు విద్య నేర్పిన గురువులందరికీ కూడా మీరు పూజ చేయండి. గురు పూజోత్సవం అంటారు. ఆధ్యాత్మిక సాంప్రదాయంలో గురు పూజోత్సవం గురు పౌర్ణమి రోజు అంటే రేపటి దినాన్న శిష్యగణం అందరూ కూడా విశేషంగా జరుపుకునే ఒక పర్వదినం. చాలా ఉత్కృష్టమైన దినం, పుణ్య దినం. ఎందుకంటే గురువును పూజించే అవకాశం అన్ని రోజులు మనకి కలగదు. కాబట్టి ఆ రోజు అందరం కూడా మన సద్గురువులకి మనం ఎంతవరకు జపతపాదులతో ధ్యానించగలమో ఆ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలి. భగవంతుడా, జన్మనిచ్చావు, జంతువునాం నరజన్మ దుర్లభం అంటారు. నరజన్మను ప్రసాదించావు. నరజన్మలో మనుష్యానాం సహస్రేష అని భగవద్గీతలో చెప్పినట్టుగా ఏ లక్షల మందికి కూడా కలగని భాగ్యం మాకు కలిగింది. అదేంటి స్వామి అండి అంటే గురు శుశ్రూష. గురువు అంటే ఒకటి ఉంటుంది, వారు ప్రసాదించే జ్ఞానం ఇలా ఉంటుంది, స్వరూపానికి సంబంధించి అనే భాగ్యం మనకి కలిగింది. కాబట్టి వారిని అర్చించుకోవాలి జపతపాదులతో, మనం ఎలా అయితే అలా. ఆ పర్వదినం రేపు. స్వామీజీ ప్రత్యేకంగా ఈ పౌర్ణమి, ఆషాఢ పౌర్ణమి రోజునే ఈ పర్వదినం జరపటానికి కారణం ఏంటండి అంటే, ఆ రోజు ఆషాఢ పౌర్ణమి రోజు భగవాన్ వేదవ్యాసుల యొక్క జన్మదినం. సమస్త గురు మండలికి కూడా ఆద్యులైన ప్రధాన గురువు. సో వారి జన్మదినాన్నే మన సాంప్రదాయంలో గురు పూజోత్సవంగా జరుపుకుంటాం. మొట్టమొదటి వారిని అర్చించవలసిన అవసరం మనందరికీ ఉంది. గురువు లేనిదే జ్యోతి లేదండి. చీకటిలో ఎంతసేపు వీధినా చీకటే. మరి జీవితానికి వెలుగు అనే భాగ్యం ఎవరు ప్రసాదిస్తారు స్వామి అంటే సద్గురువే ప్రసాదిస్తారు. ఆ మొట్టమొదటి దీపం పెట్టిన మహాత్ములు ఎవరు స్వామీజీ అండి అంటే భగవాన్ వేదవ్యాసులు. వారి పేరు బాదరాయణులు అంటారు. బాదరాయణులను ఎందుకంటారు స్వామి అంటే బదరీ ఆశ్రమంలో ఉంటారు ఆయన. స్వామీజీ మనందరికీ అడ్రస్ ఉన్నట్టు వ్యాస భగవానుడికి కూడా అడ్రస్ ఉందా అంటే ఆయనకు కూడా అడ్రస్ ఉంది. అదేంటండి అంటే ఇప్పుడు మనం తీర్థయాత్ర చేస్తున్న బదరి. పూర్వం దాని పేరే బదరికా ఆశ్రమము అనేవారు, మన పురాణాల్లో చెబుతారు. ఆయన నిత్యము కూడా ఈ బదరికా ఆశ్రమంలోనే ఉండేవారు. ఉండి శ్రీమన్నారాయణుడి పైన తపస్సు చేసుకునేవారు వారు. చిత్రం ఏంటో తెలుసా అండి, వ్యాస భగవానుడు నారాయణుడి యొక్క అంశ, కేశవుడి యొక్క అంశే వ్యాస భగవానుడు. ఈయన ప్రత్యేకంగా ఒక నరుడేమీ కాదు, భగవంతుడే. అందుకే వారిని మనం ఎలా పిలుస్తామండి అంటే భగవాన్ వేదవ్యాసులు అని మనం కీర్తిస్తాం. ఈరోజు ఎంతో ప్రఖ్యాతి కాంచిన ఈ గురు శిష్య పరంపర ఏదైతే ఉందో దీనిని మొట్టమొదట జ్యోతి వెలిగించి ప్రారంభించింది వారే. వారికి ఎలా ప్రాప్తించింది స్వామి ఈ జ్ఞాన జ్యోతి అంటే సాక్షాత్తు నారాయణుడి దగ్గర నుంచి ఆయన తెచ్చుకున్నాడు. కాబట్టి వారి జన్మదినాన్ని గురు పూజోత్సవంగా తరతరాలుగా అందరూ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. అనేక తరాలుగా జరుగుతున్నటువంటి పద్ధతి ఇది. స్వామి మరి వ్యాస భగవానుడి గురించి ఏమైనా కొంచెం చెప్పండి స్వామీజీ, మేము తెలుసుకోదగినది అంటే. మనం ఒక ప్రార్థన చేస్తాం, నమోస్తుతే వ్యాస విశాల బుద్ధే పుల్లార విందాయత పత్ర నేత్రే ఏన త్వయా భారత తైల పూర్ణ ప్రజ్వాలితో జ్ఞానమయ ప్రదీప. ఇది వారికి మనం నమస్కారం పెట్టుకునే విధానం. ఏమని నమస్కారం చేస్తున్నాం స్వామి అంటే,
నమోస్తుతే స్వామి, నీకు మా నమస్కారం. ఎవరండి ఆయన? వ్యాస భగవాన్. వారి విశేషం ఏంటి స్వామి అంటే వ్యాస విశాల బుద్ధే. వ్యాస భగవానుడి యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి స్వామి అంటే విశాలమైన బుద్ధిని కలవాడు ఆయన. ఇదే ప్రత్యేకంగా వ్యాస భగవానుల్ని అందరూ కీర్తించే వాక్యం. ఏంటి స్వామిజీ ఆయన విశేషము? అంత విశాల బుద్ధి అంటున్నారు కదా వ్యాసుడికి. ఆ విశాల బుద్ధి ఏంటి స్వామి అంటే చెప్తాను వినండి. నిజానికి భగవంతుడికి సంబంధించిన జ్ఞానానికి అడ్రస్ ఏంటండి అంటే ఉపనిషత్తులు. భగవంతుడి యొక్క నిజ స్వరూపాన్ని మనకు తెలియచేసే గ్రంథాలు ఏంటండి అంటే ఉపనిషత్తులు. వాటిని వేదాంతము అంటారు. అయితే ఉపనిషత్తుల్లో పేర్కొనబడినటువంటి నిర్గుణ నిరాకార బ్రహ్మని మన హృదయంలో తెలుసుకోవాలి అంటే అది సామాన్యుల వలన కాదు. అత్యంత కఠినాతి కఠినమైన శిక్షణ అవసరం. విద్యార్థికి కూడా అత్యంత క్రమశిక్షణ అవసరం. తీవ్ర జపతపాదుల యొక్క ప్రభావం అవసరం. సామాన్యుడు పట్టుకోగలిగే పాత్ర కాదు బ్రహ్మ పాత్ర. ఉత్కృష్టమైన తపశ్శక్తి ఉండాలి. తపోవన్ మహారాజు లాంటి వాళ్ళు దానిపైన నిలబడగలరు, బ్రహ్మజ్ఞానం పైన. కానీ అదే ముఖ్యమైన వస్తువు అయితే అదే, నిజ వస్తువు అయితే అదే. కానీ అది సామాన్యులందరికీ అందుబాటులో లేదు. మన వల్ల కాదు. జనరల్గా ఏమంటారండి అంటే వారికి దానికి అర్హత లేదు కాబట్టి ఇంకా వారిని ఎలవ్ చేయటానికి అవకాశం లేదు అంటాం. ఇప్పుడు మనమైనా సరే ఆర్మీ సెలక్షన్స్కి వెళ్ళాం అనుకోండి. ఆర్మీ సెలక్షన్స్కి వెళ్తే వాళ్ళు అడుగుతారు 6 అడుగులు ఎత్తు ఉండాలి స్వామి, 63 సెంటీమీటర్ల చెస్ట్ ఉండాలి స్వామి, 1 నిమిషానికి ఇంత దూరం పరుగు పెట్టాలా, ఇంత బలంగా ఉండాలి, కంటికి వంటికి ఎక్కడ జబ్బు ఉండకూడదు. ఇవన్నీ వాళ్ళకి కావాలి. ఎందుకంటే పని అటువంటిదే కాబట్టి. వేదాంత శిక్షణకి శమధమాదులు, వివేక వైరాగ్యాలు ఇవన్నీ కావాలి అని ఎందుకు అంటారు స్వామి అంటే అవి అవసరం. కొద్ది మందికే ఆ అవకాశం లభిస్తుంది. అయితే వ్యాసుడిని విశాల బుద్ధి అన్నారు కదండి. ఆయన దేవుడు తలుపు మూసేలా. ఈ భగవత్ వాణి అందరికీ అందాలి అని ఆయన తరువాత ఏం చేశారు? సరే శృతి అందకపోతే స్మృతి గ్రంథాలని ఆయన తయారు చేశాడు. శృతికి కూడా ఆయన సేవ చేశారండి. ఈ రోజు లభిస్తున్న వేదవాంగ్మయం అంతా వ్యాస భగవానులు రచించినదే. మనం చెప్పుకుంటున్న ఋగ్యజుర్, అథర్వణ, సామవేదాలు 4ంటికి కూడా లిఖిత రూపంలో తీసుకొచ్చింది వ్యాస భగవాన్. అయితే ఆయన బుర్రలో నుంచి వాటిని రాయలేదు. హీఈస్ నాట్ ద రైటర్. కర్త అయితే కాదు. వేదానికి కర్త పరమ పురుషుడనే చెప్తారు. వాటికి ఎవరు కర్త లేరు. అపౌరుషేయాలు అంటారు. మంత్ర రాశి విచ్చలవిడిగా పడి ఉన్న ఈ మంత్ర రాశిని అంతటినీ కూడా సిస్టమాటిక్ గా అరేంజ్ చేశారు ఆయన. అందుకే వ్యాసుడిని ఏమంటారండి అంటే కంపైలర్ ఆఫ్ వేదాస్ అంటారు. సంకలనం చేశారు ఆయన. దీనిని ఋగ్వేదం అనండి. ఆ ఋగ్వేదంలో మళ్ళీ 4 భాగాలు: మంత్ర భాగం, ఉపాసనా భాగం, అరణ్యక భాగం, ఉపనిషత్తు భాగం. ఇది అథర్వణ వేదం, ఇది సామవేదం, ఇది యజుర్వేదం. ఆ యజుర్వేదంలో మళ్ళీ 2 భాగాలు పెట్టారు. ఒకటి కృష్ణ యజుర్వేదం అని, ఒకటి శుక్ల యజుర్వేదం అని. ఈ రకంగా 5ంటిని పొందుపరిచి ఏ రకంగా ఉపాసన చెయ్యాలి, ఏ రకంగా జ్ఞానకాండలోకి ప్రవేశించాలి మార్గనిర్దేశనం చేశారు వేదవాంగ్మయాన్ని. దానికి అర్హులైన వాళ్ళందరూ అందులో కూర్చున్నారు, తరించారు. తరువాత స్టెప్ ఆయన తీసుకున్నది ఏంటంటే శృతికి అర్హత లేని వాళ్ళకి స్మృతి గ్రంథాలను అన్నిటినీ రచించారు. ఈ స్మృతి గ్రంథంలో విశేషమైనది భగవద్గీత. మనకు తెలిసిందే ఉపనిషత్తులు ఎంత సేవ చేస్తున్నాయో భగవంతుడికి, భగవద్గీత అంతకన్నా ఎక్కువ సేవ చేస్తుంది. వాటిల్లో ఉన్నటువంటి జ్ఞాన అంశే అత్యంత సరళంగా ఎక్కువ మందికి అర్థమయ్యేటట్టు భగవద్గీత బోధ ఉంటుంది.
వ్యాస భగవానుడు చెప్పారు, సరే స్మృతికి అర్హత లేకపోతే స్మృతి. మరికొంత సరళంగా కొంచెం డైల్యూట్ చేశారు జ్ఞానాన్ని. కర్మ గురించి, ఉపాసన గురించి మనకి ఎక్కువగా కనెక్టివిటీ ఉండేటట్టు ప్రధానమైనది భగవద్గీత, కానీ అనేక స్మృతులు ఉన్నాయి. ఆధ్యాత్మికానికి సంబంధించి కూడా గౌతమ స్మృతి ఇత్యాదులు, మన వ్యవహారానికి సంబంధించి మనుస్మృతి ఇత్యాదులు స్మృతి గ్రంథాలన్నీ రచించారు ఆయన. కొంతమంది చాలా మంది వీటిని పట్టుకొని తరించారు, తెలుసుకున్నారు తత్వాన్ని, భగవదాన్వేషణ చేయటం ప్రారంభించారు. కొంతమందికి ఈ అర్హత కూడా లేకపోయేది. గీతా ఇత్యాదులను కూడా అభ్యసించి అలవాటు చేసి ప్రాక్టీస్ చేసే స్థాయి కూడా లేదు. స్వామి ఏం అర్థం అవటం లేదు స్వామి అంటారు. అయితే వ్యాస భగవానుడు చెప్తారు, మీరేం భయపడకంటారా అబ్బాయి, ఇక్కడ వేరే క్లాస్ రూమ్ ఓపెన్ చేద్దామని. వీళ్ళందరికీ స్వామి వారు ఓపెన్ చేసిన క్లాస్ రూమ్ ఏంటి స్వామిజీ అంటే పురాణాలు, భాగవతము ఇత్యాది పురాణాలన్నింటినీ రచించారు. పురాణాల్లో ప్రత్యేకత ఏంటి స్వామి అంటే, ఉపనిషత్తులో చెప్పిన నిర్గుణ నిరాకార బ్రహ్మణే పురాణాలలో సగుణ సాకారంతో ప్రజెంట్ చేశారు స్వామి. ఒక రూపం, ఒక పేరు, ఒక లీల, ఒక కథ. కృష్ణుడు, రాముడు, అమ్మవారు, స్కందుడు, ఇప్పుడు మన హిందూ సంస్కృతంలో పూజిస్తున్న సమస్త దేవతామూర్తులన్నీ కూడా వారి వారి యొక్క లీల, గుణ, నామ, రూప విశేషాలన్నింటినీ వ్యాస భగవానులే ప్రజెంట్ చేశారు. కొంతమంది అంటారు, స్వామి పురాణాలన్నీ పుక్కిటి పురాణాలు, ఇది అంతా మిత్, కల్పన. ఏది కల్పన కాదు, అన్ని జరిగినవి. మరి మన జీవిత విధానానికి అక్కడ స్వామి వారు చెప్తున్న వాటికి ఎక్కడ కనెక్టివిటీ లేదు స్వామి. మనమేమో ఇలా ఉన్నాము, వాళ్ళే ఏవేవో చెప్తున్నారు, నిజంగా అవి జరుగుతాయి అంటే అవన్నీ విద్యలు ఉన్నాయి. వాటిని నేర్చుకునే తాహత్తు మనకు లేదు కాబట్టి అవి లేవేమో అంటున్నాం. కాలక్రమంలో చాలా మరుగును కూడా పడిపోయి. కొంతమంది అంటారు, స్వామి ఆంజనేయ స్వామి సముద్రం ఈ ఒడ్డు నుంచి ఆ ఒడ్డుకి గాల్లో ఎగిరిపోయాడు అంటారు కదా, ఇది సాధ్యమా? ఇది సాధ్యమా అంటే అసలు నిజంగా రామాయణంలో చెప్పింది ఏంటంటే, హనుమంతుడు నరతనుతో అయితే ఎగరలేదు, ఈ శరీరం అయితే ఎగరదు. హనుమంతుడి దగ్గర చారణ విద్య అనే ఒక విద్య ఉంది. చారణులు అని ఒక ప్రత్యేకమైన పరంపరకి చెందిన వాళ్ళు. యక్షులు, గంధర్వులు, కిన్నెరులు, కింపురుషులు, ఇలా ఒక్కొక్క జాతి ఒక్కొక్క విద్యని ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. చారణలకున్న ఒక ప్రత్యేక విద్య ఏంటి స్వామి అంటే, వాళ్ళు గాలిలో కూడా ఫ్లై అయిపోగలరు. శరీరాన్ని లైట్ గా చేసుకొని దిశానిర్దేశం చేసుకొని ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడికి ఎగిరిపోతారు. హనుమంతుడు ఆ విద్యను ఉపాసన ఆయనకు వచ్చు ఆ టాలెంట్, ఆయనకు వచ్చు ఆ విద్య, కాబట్టి హీ కెన్ ఫ్లై. కాబట్టి పురాణాలు ఏవి పుక్కిటాలైతే కాదు, కాల్పనిక కథలు కూడా అంత స్టాండర్డ్స్ ఉండేవి ఆ రోజుల్లో. ఈవెన్ మనకు ఒక 3 తరాల ముందు నిలబడిన వాళ్ళ స్టాండర్డ్స్ మన దగ్గర లేవు. అంత ఆరోగ్య సంపద లేదు, అంత నిశ్చలత్వము లేదు, అంత మంచి మంచి రిలేషన్స్ మనం మెయింటైన్ చేయలేకపోతున్నాము. ఎందుకంటే క్రమేపీ క్షీణిస్తుంది సంస్కృతి. కాబట్టి పురాణాల ద్వారా వ్యాస భగవానుడు ఈ రకమైన ఉపాసనల్ని ప్రారంభించండి అని చెప్పారు. అందుకే పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు, ఇప్పుడు మనం ఫాలో అవుతున్న భక్తి సాంప్రదాయం ఏదైతే ఉందో, మొదట భక్తి సాంప్రదాయం ఉండేదే కాదు, ఓన్లీ జ్ఞానమే. అంత సత్వ సంపత్తి ఉండేదండి వాళ్ళకి. శుద్ధ జ్ఞానం ద్వారా ధ్యానం చేయగలిగే శక్తి ఉండేది. వాళ్ళందరికీ ధ్యానాన్ని ప్రాక్టీస్ చేసే బలం ఉండేది. అవి క్రమేపీ క్షీణించిపోవటం భక్తి అనే పరంపర ప్రారంభమైంది. భక్తిలో ఏం చేస్తాం స్వామి? కీర్తనలు, పూజలు ఇత్యాదులన్నీ చేస్తాం. అంత ఈ చిత్తాన్ని ఏకాగ్రంగా ఇక్కడ ఉంచాం. ఏం చేస్తాం స్వామి అంటే, ఆ చిత్తానికి 10-15 అవలంబనలు పెడతాం. దీపధూప నైవేద్యాలు, గానము, ఇవన్నీ పెడితేనే కాసేపు మనస్సు భగవంతుడి పైన లగ్నం కాగలుగుతాయి. సో వ్యాస భగవానుడు చిన్న పిల్లలకి అర్థమయ్యేటట్టు నీతి కథలు రాశారండి. ఆయన ఎవ్వరిని విడిచిపెట్టలే.
ఈవెన్ గ్రామాలలో అర్చించే గ్రామ దేవతా విధానాన్ని కూడా వ్యాసుడే తీసుకొచ్చాడు. చాలా మంది అంటారు భగవంతుడిని ఇంత వికృతంగా పూజ చేస్తారేంటి స్వామి అని. వ్యాస భగవానుడు చెప్తాడు, వాళ్ళకి అది అవసరం రా. అయ్యా, నువ్వు వేద మంత్రాన్ని ఉపాసన చెయ్యు, ధ్యానము ఇత్యాది చెయ్యి అంటే ఇందులోనికి వెళ్ళటం చాలా కష్టం. అదిగో ఆ గ్రామ దేవత అమ్మవారే ఉన్నారు, నువ్వేం తింటావో అదే ఆవిడకు పెట్టు. ఇట్ ఈజ్ అలౌడ్. ఈ రకంగా జాతి మొత్తానికి కూడా భగవంతుడి యొక్క దీపాన్ని వెలిగించిన మహాత్ముడు ఆయన. ఇది విశాల బుద్ధి అంటే. సద్గురువులకు ఉండవలసిన ప్రధానమైన అలంకరణ ఏంటి స్వామి అంటే అందరినీ అలౌ చేయగలగాలి క్లాస్ రూమ్కి. పూజ్య గురుదేవులైన చిన్మయ మిషన్ ప్రారంభించినప్పుడు చిన్మయ మిషన్ అందరికీ క్యాటర్ చేస్తుంది. పిల్లలు ఉన్నారంటే బాల విహార్ అంటాం. వాళ్ళకి చిన్న చిన్న నీతి కథలు, ఆట పాట, ఆ మాత్రం భగవత్ వాసనని వాళ్ళకు ప్రసాదిస్తాం. కొంచెం యువకులు ఉన్నారంటే చిన్మయ యువ కేంద్రం అని ప్రారంభించారు. పిల్లలకు చెప్పినట్టు వాళ్ళకి చెప్తే కుదరదు. అలాగే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నట్టు వాళ్ళకి భగవద్గీత ఇత్యాదులు చెప్పిన ఏంటి స్వామి వాళ్ళందరూ ఏదోదో చదువుకుంటున్నారు, సంస్కృతం మాకు అర్థం అవటం లేదు. కాబట్టి విచారో యువకేషుచ, వాళ్ళకి లాజికల్ గా థింకింగ్, వాళ్ళ బ్రెయిన్ అంతా ఓకే ఓకే ఓహో ఇవన్నీ కరెక్టే అన్నమాట. ఇంటలెక్చువల్లీ వాళ్ళు ఎప్రిషియేట్ చేయగలగాలి వాట్ వేదాంత ఈస్ టీచింగ్. యు ఆర్ నాట్ మైండ్, యు ఆర్ నాట్ బాడీ, యు ఆర్ నాట్ ఇంటలెక్ట్, యు ఆర్ సచ్చిత్ ఆనంద పరబ్రహ్మ అంటే దే షుడ్ ఎప్రిషియేట్. వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాలి విషయం అదే. అమ్మగారులు అందరూ స్వామి మేము అమ్మగారులు, మేము మాకు ప్రత్యేకంగా క్లాస్ కావాలి అనేటికి వారికి దేవి గ్రూప్ పేరు కూడా ఏం పెట్టారో చూడండి. దేవి అంటే వీరందరూ కూడా సాక్షాత్తు జగన్మాత యొక్క స్వరూపం. దేవి స్త్రీ అంటే ఆమె ఒక జీవి కాదు, ఆమె దేవి. దేవి గ్రూప్ అని అమ్మ మీరు ఇలా చేయండి. నిజానికి చిన్మయ మిషన్ స్వాములు బ్రహ్మచారులు అందరికీ కూడా మంచి భోజనం దొరుకుతుందంటే దానికి కారణం దేవి గ్రూపే. మిగతా గ్రూపులో వాళ్ళందరూ ఏమంటారు, స్వామీజీ కార్యక్రమాలు బాగా జరుగుతున్నాయా, అది జరుగుతుందా, ఇది జరుగుతుందా అని అడుగుతారు. కానీ దేవి గ్రూప్ అమ్మగారులు మాత్రం స్వామీజీకి టైం తింటున్నారా, ఏం తింటున్నారు, ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది, కూర ఏమిటి, పప్పు ఏమిటి అని అడుగుతారు. అందుకే ఆమె పేరు దేవి అమ్మ. పెద్దవాళ్ళందరికీ స్టడీ గ్రూపులు, ఓపెన్ పబ్లిక్ అంతటికి కూడా భగవద్గీత జ్ఞాన యజ్ఞాలని వీధిలోనే పందిరేశారు. ఎవరైనా రావచ్చు, ఎవరైనా కూర్చోవచ్చు, ఎవరికి అర్థమైన వృత్తి వాళ్ళు పట్టుకొని వెళ్ళొచ్చు. విద్యాలయాలు ఈ విధంగా జ్ఞానాన్ని అందరికీ అవకాశాన్ని కల్పించడమే విశాల బుద్ధి అంటారు. ఇది సద్గురువుకు ఉండవలసిన ప్రధానమైన లక్షణం. వేదవ్యాసుడు వెలిగించిన దీపం అది. చాలా మంది అడుగుతారు, బ్రహ్మసూత్రాలు రాసిన వేదవ్యాసులకి ఈ పురాణాన్ని రాసిన వీళ్ళిద్దరూ ఒకరైనా వేరు వేరా స్వామి అంటారు. ఎందుకంటే బ్రహ్మసూత్రాల్లో ఆయన మరొక మాటే ఒప్పుకోడు, బ్రహ్మ తప్ప ఇంకొకటి లేదు. పురాణాల దగ్గరికి వచ్చేసరికి అనేక రూపాలు, అనేక ఉపాసనలు, అనేక గుణాలతో వర్ణిస్తారు. అది భగవంతుడే, ఇది భగవంతుడే. నమోస్తుతే వ్యాస విశాల బుద్ధే పుల్లార విందాయత పత్ర నేత్ర. ఆయన నేత్రాలు వికసించిన కమలాల వలె ఉండేవంట. అంటే శ్రీమన్నారాయణుడి యొక్క దృష్టే వారి దృష్టి. గురు దృష్టి, భగవంతుడి దృష్టి రెండు వేరు కాదండి. అందుకే మన పెద్దవాళ్ళు అనేవారు, మా పైన దృష్టి పెడితే బాగుంది. దేవుడి గుడికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మనం అలాగే చూస్తాం, స్వామి చూస్తే బాగుండు నన్ను అంట. చూస్తాడండోయ్. ఇది చాలా మందికి ఆ అనుభవమే. మనం నమస్కారం పెట్టినప్పుడు ఎక్కడో పుత్రమో పుష్పమో ఏదో సమర్పించినప్పుడు దేవుడికి మనకి కాంటాక్ట్ అవుతుంది. ఇటువంటి స్వామి ఏం చేశాడంట, నమోస్తుతే వ్యాస విశాల బుద్ధే పుల్లార విందాయతపత్ర నేత్ర ఏన త్వయా భారత తైల పూర్ణ. ఆయన ఈ భారతదేశము అనే దానికి తైలాన్ని పూరించాడు. ఎవరు స్వామి ఈ తైలం అంటే వేదవ్యాసుడే. ఏనత్వయా భారత తైల పూర్ణ ప్రజ్వాలితో జ్ఞానమయ ప్రదీప.
జ్ఞానము అనే ఒత్తి అందులో వేసి ఆ దీపాన్ని వెలిగించారు. కాబట్టి చాలా మంది చెప్తారు భారతదేశం జగద్గురు అండి అంటారు. ఎలా స్వామీజీ భారతదేశం జగద్గురు అయిందేంటి అంటే, సమస్త విద్యలకి మూలమైన బ్రహ్మ విద్య భారతీయుల యొక్క సహజ వృత్తి. విద్యలు అనేక రకం, కానీ సమస్త విద్యలకి మూలమేంటి స్వామి అంటే ఆధ్యాత్మ విద్య. ఈ ఆధ్యాత్మ విద్య నిత్యము ప్రకాశిస్తుంది మన భూమిలో. అన్ని తరాలలోనూ ఆధ్యాత్మిక విద్య అందుబాటులో ఉందండి. మన తండ్రులకి ఉంది, తాతలకి ఉంది, వారి తాతలకి ఉంది. అన్ని తరాలలోనూ ఈ ఋషి పరంపర ఏదైతే ఉందో, ఋషి పరంపర ఏనాడు కూడా జ్ఞానాన్ని దేశ నాడికి దూరం చేయలే. దేశ నాడిలో ఒక భాగంగా ఈ జ్ఞాన ప్రవాహం సాగుతూ వస్తుంది. తత్వం సంబంధించిన విజ్ఞానం బోధ జరుగుతూ ఉంది. అటువంటి మహాత్ముడి యొక్క పుణ్య దినం మనం గురు పూజోత్సవంగా జరుపుకుంటాము. నిజానికి మనం ఏదో చేయగలిగింది ఏమి లేదు, ఇది మన గ్రాటిట్యూడ్. ఇంతటి భాగ్యాన్ని మనకి ప్రసాదించినందుకు మన కృతజ్ఞతని తెలుపుకోవటమే. ఆయన పాదాలకి మనం అర్చన చేస్తాం. వ్యాస భగవానుల యొక్క తరువాత మన సనాతన సాంప్రదాయంలో వెలిగిన మరొక కలికి తొరాయి ఏంటి స్వామి అంటే భగవత్పాదులు శంకరాచార్యులు. ఇది మన సదా శివ సమారంభం శంకరాచార్య మధ్యమం అస్మదాచార్య పర్యంతం వందే గురు పరంపరాం అంట. గురు పరంపర ఎలా ప్రారంభమైంది స్వామి అంటే సదా శివ సమారంభం. సాక్షాత్తు భగవంతుడే మొదటి గురువు. శంకరాచార్య మధ్యమం, కొంచెం డీలా పడినటువంటి ఈ జ్ఞానాన్ని మళ్ళా ప్రజ్వాలన చేసిన వారు భగవత్పాదులు శంకరాచార్య. శంకరాచార్య మధ్యమం. అయితే నాకైతే శంకరాచార్యని దర్శించే భాగ్యం కలగలేదు. మరి మీకెలా వచ్చింది స్వామి? అస్మదాచార్య, మా ఆచార్య ముఖత మేము వింటున్నాం. అస్మదాచార్య పర్యంతం. చూడండి, చివరికి మేము కూడా ఈ జ్ఞానాన్ని వినే అవకాశం కలిగింది అంటే ఈ గురు పరంపర కారణం. అస్మదాచార్య పర్యంతం, మా ఆచార్య దేవులకి కూడా నాకు నమస్కరిస్తున్నాను. వందే గురు పరంపర. ఇటువంటి ఉత్కృష్టమైన మహాపావనమైనది గురు పరంపర. ఇందాక చెప్పినట్టు ఈ పరంపరలో వెలిగిన మహజ్యోతి భగవత్పాదులు శంకరాచార్యులు. సనాతనంగా వస్తున్నటువంటి ఈ ప్రవాహంలో ఒడిదుడుకులు అనేవి ఎప్పుడు వస్తాయి. ఈవెన్ భగవద్గీతలో కూడా స్వామి అంటారు కదండి, 4th చాప్టర్లో, అర్జున, ఈ జ్ఞాన పరంపర నేనే స్టార్ట్ చేశాను. దారిలో కొంతమంది రాజర్షులు విడిచిపెట్టడం వల్ల నీ వరకు రాలే. అర్జునుడి విషాదానికి గురి కావటానికి కారణం శ్రీకృష్ణుడు ఏమంటాడో తెలుసా అండి? తాతగారు కనిపించటం వలన కాదు, గురువు గారు కనిపించటం వలన కాదు, అర్జునుడు ఈ జ్ఞానాన్ని కంప్లీట్ గా మిస్ అయిపోయాడు. తెలియదు అర్జునుడికి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అంటే ఏంటో. అర్జున, ఆ కారణంగానే నువ్వు విషాదానికి గురి అయిపోయావోయ్ అని భగవంతుడు చెప్తాడు. గురు పరంపర కట్ అయిపోయింది. సో సాంప్రదాయంలో ఈ ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు భగవత్పాదుల యొక్క అవతారం రావాల్సి వచ్చింది. ఆయన శంకర కైలాసవాసి అయిన స్వామి వారి యొక్క అవతారం. శంకర భగవత్పాదుల యొక్క అవతారంలో ముఖ్యమైన 2 కార్యక్రమాలు చేశారు ఆయన. ఒకటేంటి స్వామి అంటే, తెలియని విద్య అంతా పడిపోయింది కదండి, తననంతటిని పునరుద్ధరణ చేశారు. ఉపనిషత్తులకి, భగవద్గీతకి, బ్రహ్మసూత్రాలకి ఆయన భాష్యం రాశారు. అందుకే శంకరాచార్యులు మనం భాష్యకారులు అంటాం. వారి భాష్యం పట్టుకొని చదివి తీరాలి గీతా, ఉపనిషత్తులు, బ్రహ్మసూత్రాలు. అప్పుడు స్టడీ కంప్లీట్ అయినట్టు లెక్క. అనంతమైన విద్యని మొదట రెడీ చేశాడు ఆయన. ఈ రోజు కూడా మనకి అందుబాటులో ఉంది అంటే ఆ విద్యే ప్రమాణం. అది ఒక వివేక చూడమని కావచ్చు, తత్వబోధ కావచ్చు, ఆత్మబోధ కావచ్చు, అపరోక్ష అనుభూతి కావచ్చు, గీత కావచ్చు, ఉపనిషత్తులు, బ్రహ్మసూత్రాలు, ప్రతిదీ కూడా భగవత్పాదులు నిర్దేశించిన దారిలోనే మనం నడవాలి. ఇది ఒక అంశం.
వారి యొక్క మెయిన్ జీవిత వర్క్లు. రెండవది ఏంటి స్వామి అంటే మిషనరీ. మిషనరీ అంటే ఈ జ్ఞానం అందరికీ అందాలి అని భగవత్పాదులు భారతదేశాన్ని కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారికి నడిచారు. ఆయన ప్రతి ఊర్లోనూ నిలబడ్డారు. మీరు చేస్తున్నది ఇది తప్పు, ఈ రకంగా మార్చాలి, మనల్ని మనం సరిదిద్దుకోవాలి, మన ఆచారం, మన వ్యవహారం, మన మన విచారణ. ఏమి విచారిస్తున్నారు దేవుడి కోసం, ఏమనుకుంటున్నారు భగవంతుడంటే? భగవంతుడంటే ఇది అని మనకి వేదం నిర్దేశించింది. ఈశ్వరుడు అంటే ఇది, ఈశ్వర ఉపాసన ఈ రకంగా వెళ్ళాలి అని చెప్తూ 4 మఠాలని 4 దిక్కుల భారతదేశానికి స్థాపించారు ఆయన. శృంగేరి, పూరి, ద్వారక, జ్యోతిష్ మఠం. అక్కడ గురువులను నిలబెట్టారు. ఆయన మొదటి 4 శిష్యులు 4 మఠాలకి పీఠాధిపతులుగా చేసి భారతదేశాన్ని మొత్తాన్ని మండలాలుగా విభజించారు శంకరాచార్య. ఆ మండలానికి అధ్యక్షుడిని మండలేశ్వరులు అంటారు. ఇప్పటికీ కూడా ఉత్తర భారతదేశంలో మండలేశ్వరులు, మహామండలేశ్వరులు, ఆఖరికి పీఠాధిపతి ఉంటారు. సో వీరు చేయవలసింది ఏంటండి అంటే సనాతనమైన ఈ జ్ఞానం ప్రతి ఊరిలోనూ ప్రతి వ్యక్తికి తెలియాలి. వారు పెట్టిన విధానమే ఇప్పటికీ మనం దేవాలయాల్లో చేస్తున్న పూజా విధానం. ఈ పూజా విధానం ఏదైతే మనం చేస్తున్నామో అది శంకర భగవత్పాదులు ప్రతిపాదించినదే. ఈ రకంగా చేయాలి. 16 ఉపచారాలు ఉండాలి స్వామికి. ఒక మిషన్. అందుకే శంకర భగవత్పాదుల్లో కర్మయోగి, జ్ఞానయోగి, భక్తి యోగి మూడింటి యొక్క సమ్మిళితం. మరలా పునరుత్తేజాన్ని పొందింది సనాతన సాంప్రదాయం. ఈ రోజుకి కూడా మనందరం చదువుకుంటున్నాము ఈ వాంగ్మయం అంటే దీనికి సృష్టికర్త, క్రియ అన్నీ కూడా భగవత్పాదులే. వారి స్మరణ కూడా మనం చేసుకోవాలి ఖచ్చితంగా. తేజోమయానంద్ గారు అంటారు, ఒక్కటే మాట అంటాను నేను శంకర భగవత్పాదుల గురించి, అదేంటండి అంటే నా భూతో నా భవిష్యతి. అటువంటి అవతారం అతనికి ముందు జరగలేదు, ఇంకా జరగదు. ఆయన ఒక్కడే సింగిల్ పీస్. అంతటి ఉత్కృష్టమైన మహాత్ములు శంకర భగవత్పాదులు. ఈ రకంగా గురు పరంపర సాగుతూ ఈ ఎంతటి ఆశ్చర్యమో చూడండి. 2000 సంవత్సరాల క్రిత చరిత్ర అంటారు శంకర భగవత్పాదులు. ఈ రోజుకి కూడా మనం చూస్తున్నాం శంకరాచార్యుల్ని, శంకర పరంపరని. దీని అంతటికి కారణం ఏంటి స్వామి అంటే వారి యొక్క తపోబలం, భగవంతుడి యొక్క ఆశీర్వచనం. ఇది అవసరం జీవనాడికి అని భగవంతుని యొక్క ఆశీర్వచనం, మంగళాశాసనం. ఈ పరంపర సాగుతున్న విధానం జరుగుతూ ఉండగా ముఖ్యంగా మనకి అంటే చిన్మయ మిషన్ భాగ్యవశాత్తు మన గురు పరంపరలో పరమ గురువు ఎవరు స్వామి అంటే పూజ్య తపోవన్జీ మహారాజ్, గురుదేవుల యొక్క గురుదేవులు. వారిని కూడా మనం చింతించాలి. ఎందుకంటే పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు, యస్య స్మరణ మాత్రేణ, వారి యొక్క స్మరణ జరిగినంత మాత్రాన్నే జన్మ కర్మ బంధాలు అన్నీ కూడా డైల్యూట్ అవుతాయి. వారి రోజుల్లో ఏమనేవారట తెలుసండి, హిమవత్ విభూతి అనేవారంట. హిమవత్ విభూతి అంటే హిమాలయ పర్వతానికే విభూతి వంటి వాడు అంటే ఒక మిరాకిల్, ఒక అద్భుతం. అంతటి తపోనిష్టాపరాయణులు స్వామివారు. అందుకే వారి పేరే తపోవనము అంటారు. ఆ వనంలో మరేటుండవు, ఆ వనంలో ఉన్నవన్నీ తపశ్చర్యలే. మనలాగా ధనము, ఐశ్వర్యం ఇటువంటివి కనిపించు. ఆయన యొక్క వనంలో ఉన్నవన్నీ ఏంటి స్వామి అంటే తపశ్చర్యలే. అఖండ తపోరాశి కలిగిన మహోన్నతమైన భగవత్ స్వరూపులు వారు. గురూజీ చెప్పేవారు, కవితాత్మకంగా వర్ణిస్తారు. పరమేశ్వరుడంట ఒకరోజు కైలాసంలో ధ్యానం చేసుకుంటున్నారు. కైలాసంలో ధ్యానం చేసుకుంటే 2 పురుషులు వచ్చారంట పరమేశ్వరుడు దర్శనానికి.
స్వామి అన్నారంట, ఏంటి ఇలా వచ్చారు అన్నారు. వీళ్ళిద్దరూ ఎవరండి అంటే, ఒకరేమో సన్యాసం, ఇంకొకరేమో వైరాగ్యం. ఈ సన్యాసము వైరాగ్యమే రూపాలు తీసుకొని శివుడి దర్శనానికి వెళ్ళాడు. ఏమి ఇలా వచ్చారని పరమేశ్వరుడు అడిగితే వాళ్ళు అన్నారంట, స్వామి 3 లోకాలు తిరిగామండి. భూర్భువ శుభలోకాలు 3 తిరిగాం. కానీ ఎవరు మమ్మల్ని రమ్మనమని ఆహ్వానించటం లేదు. మాకు ఉండటానికి అవకాశం ఉన్న పాత్ర ఏదీ దొరకట్లేదండి అన్నారు. దేన్నైనా కావాలంటాం కానీ మనం సన్యాసి ధర్మాన్ని అవలంబిస్తారా అంటే మా వల్ల కాదండి కష్టం. వైరాగ్య ధర్మాన్ని అవలంబిస్తారా అంటే మా వల్ల కాదండి కష్టం. అలాగే ఎవ్రీబడి రిజెక్టింగ్ నోబడి అకామిడేటింగ్ అస్ అంటే పరమేశ్వరుడు అన్నాడంట, వీళ్ళు అన్నారు మరి మాకు ఎక్కడ ఉండటానికి స్థానం ఏది అంటే స్వామి అన్నాడంట, ఉత్తర కాశీలో తపోవనము అనే ఒక ఋషి ఉంటారు, ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళండి, హ్యాపీగా ఉండొచ్చు మీరు, మీ కరెక్ట్ అడ్రస్ ఆయనే అని వర్ణిస్తారు. ఈ విధంగా సన్యాసి ధర్మాన్ని విరాగి ధర్మాన్ని మనం చూడాలి అంటే పునికి పుచ్చుకున్న అవతారం తపోవన్జీ మహారాజ్. మహాతపస్వి. పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు ప్రాపంచికానికి సంబంధించిన ఒక్క వృత్తి కూడా ఆయనకు ఉండేది కాదు. ఆయన అంతఃకరణాన్ని ఓపెన్ చేసి చూస్తే ప్రపంచానికి సంబంధించిన ఏ వృత్తి ఉండేది కాదు. కేవలం బ్రహ్మ వృత్తులు మాత్రమే ఉండేవి. ఎటు నుంచి ఏవి సంచరించినా బ్రహ్మ వృత్తులే. బ్రహ్మ అది, బ్రహ్మ ఇది, బ్రహ్మ ఇలా ఉంటాడు, బ్రహ్మ రమణమే ఆయన జరుగుతుంది. ఏవేవైతే దివ్య పురుషుల లక్షణాలు ఉపనిషత్తు గీతలలో వర్ణిస్తున్నారో ఆ దివ్య పురుష అవతారమే ఆయన. వారు ఈ మహాత్ములు కేరళ వాసి తపోవన్జీ అయితే ఆయన పూర్వ సాధన సంపన్నులు అంటారు కొంతమంది తెలిసిన వాళ్ళు. ఆయనకి బాల్యం నుంచి ఇష్టపడింది ఒకటి. ఏంటి స్వామీజీ బాల్యం నుంచి అంత ఇష్టపడింది అంటే ధ్యానం చేసుకోవటం. ఆయనకి నచ్చనిది డిస్టర్బెన్స్. వాళ్ళ ఊర్లో అయినా సరే ఏదో గొడవ ఏదో 10 మంది మాట్లాడుకుంటే ఆయన అలా లేసి ఏ తోటలోకి పోయేట కూర్చునేవాడండి చిన్నతనంలో. సహజంగానే ఆయన మనస్సు ఆ ఏక వస్తువు పైన లగ్నం అయిపోయేది. ఆయన పెద్ద అవుతారు, ఆయనకు ఒక తమ్ముడు ఉంటారు, తల్లి తండ్రి చనిపోతారు చిన్నప్పుడు. చూడండి భగవంతుడి యొక్క పరీక్ష అంటే. ఈయన రెస్పాన్సిబుల్ కుటుంబానికి, ఈయనకేమో నచ్చదంటే లగ్నం అయ్యేదే కాదు మనస్సు. అప్పుడు తమ్ముడిని బతిమాలుకుంటాడు, స్వామివారి యొక్క తమ్ముడిని. అరే తమ్ముడు, నువ్వు బాగా చదువుకోరా, నువ్వు ఈ కుటుంబ బాధ్యత తీసుకుంటా, ఆ మాత్రం నాకు అనిపిస్తే నేను హిమాలయానికో ఎటో వెళ్ళిపోతాను, నాకు లగ్నం కావట్లేదు ఇక్కడంటే ఆ తమ్ముడు ఏడుస్తాడు. ఎవరన్నా అయినా అలా వెళ్ళిపోతానంటే తమ్ముడు బాధపడతాడు కదా. ఆ అబ్బాయి ఏదో బారిస్టర్ ఏదో చదువుకొని దిగుతాడు. ఆ రోజు చదువు అయిపోయింది అని ట్రైన్ దిగిన వెంటనే స్వామి తమ్ముడిని చూసి మరుసటి రోజు ఖాళీ వెళ్ళిపోతారు. ఇంకా ప్రత్యేకంగా ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఏం చెయ్యాలో కూడా దేర్ ఇస్ నో థింకింగ్. ఆత్మేచ్ఛా వ్యవసీయతాం నిజగృహాత్ తోర్ణం వినిర్గమ్యతాం అంటారు సాధనా పంచకంలో శంకర భగవత్పాదులు. ఆత్మేచ్ఛా వ్యవసీయతాం, నీకు ఆత్మ ఇచ్చి పుట్టింది అంటే నిజగృహాత్ తోరణం వినిర్గమ్యతాం. ఇప్పుడు ఏదైతే ఇంటిలో ఉన్నావు తోరణం, క్విక్లీ గెట్ అవుట్ ఫ్రమ్ దిస్. స్వామి వెళ్ళిపోయి పూరి ద్వారకా శంకరాచార్య దగ్గరికి వెళ్తారు. వారు చూస్తారు, చూసి నాకు మీరు జ్ఞానబోధ చేయండి అంటే వారు అంటారు, నేను చాలా కండిషన్స్ లో ఉన్నాను, నేను ప్రత్యేకంగా నీకు టీచ్ చేయలేను, కాబట్టి నువ్వు హిమాలయానికి వెళ్ళి తపస్సు చేసుకో, నువ్వు అనుకున్నది జరుగుతుందిలే అంటారు. ఆ తర్వాత వారి జీవితంలో కైలాశాస్త్రం వాళ్ళు సన్యాసిగా నామకరణం చేయటం, వారు తపోనిష్టల్లో ఉండేవారు. అయితే పరిపూర్ణత్వాన్ని సంపాదించుకున్నారు, బ్రహ్మ ఐక్యాన్ని ఎవరో మహాత్ములు రికగ్నైజ్ చేసేవారు వీరిని. శివానంద మహాత్ములు, 3 మహాత్ములు ఉండేవారటండి ఆ టైంలో. చెబుతారు చరిత్రకారులు. ఒకరు పూజ్యపాదులు శివానంద గారు, ఋషికేశ్ డివైన్ లైఫ్ సొసైటీ స్థాపించిన మహాత్ములు. 2 తపోవన్ మహారాజ్ గారు. ఇంకొక ఆయన ఎవరో ఉండేవారట పురుషోత్తమానంద యోగి అని.
వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా బ్రహ్మ సాక్షాత్కారాన్ని పొందిన మహోన్నతమైన తపస్సులు. ఆ టైంలో హిమాలయానికే శోభ. ఈయన అనామకులుగానే ఉండేవారు. ఎవరైనా వచ్చి చదువు చెప్పండి అంటే ఈయనకి అది సరదా. నిన్నటి క్లాసులో మనం చెప్పుకున్నట్టుగా రోజు సౌమ్యకాశీశ్వర మందిరం అని ఉంటది ఉత్తర కాశీలో. ఇప్పుడు మనం చేస్తున్న కాశీ దక్షిణ కాశీ, కింద ఉన్న కాశీ. ఉత్తర కాశీ అంటే పైన ఉన్న కాశీ సౌమ్యకాశీశ్వరుడు. అక్కడ మేము చూసాం, తీసుకెళ్లారు, చూపించారు. అక్కడికి వెళ్ళి స్వామి దండం పెట్టుకునేవారట ఎప్పుడు. భగవంతుడా, నేను కృతార్థుడినయ్యాను, ఈ జ్ఞానజ్యోతి ఇంకొకరికి అందించాలని ఆ భాగ్యం కల్పించు స్వామి అని ప్రార్థన చేసేవారు. ఎవరో ఒకరో ఇద్దరు వస్తుండేవారు, కానీ ఈయన క్రమశిక్షణకి ఎవరు నిలబడలేకపోయేవారు. తపోవన్జీ మహారాజ్ వెరీ 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 డిసిప్లిన్డ్. వేదాంత జ్ఞానం వినటం కాదండి, వేదాంత జ్ఞానం నువ్వు కావాలి. బ్రహ్మ సత్యమో, ఆ సత్య వస్తువు నువ్వు అంటే నేను సత్య వస్తువు అని నిశ్చలంగా నిలబడాలి మనస్సు. మరొకసారి ఎప్పుడైనా సరే నాకు జ్వరం వచ్చింది, జలుబు వచ్చింది, చచ్చిపోతానేమో అన్నాడంటే వాడు సత్య వస్తువుతో తాదాత్మ్యం చెందటం లే, అసత్య వస్తువుతోనే తాదాత్మ్యం చెందుతున్నాడు. నాకు నిద్ర రాలేదు సరిగా, ఆకలేస్తుంది, అన్నం తింటానన్న తప్పు అనేవాడు ఆయన. అవి నీ ధర్మాలు కాదు అనేవాడు. అంతటి క్రమశిక్షణ. 2-3 ఇన్సిడెంట్లు మనం గత క్లాసుల్లో చెప్పుకున్నాం. వెరీ వెరీ డిసిప్లిన్. ఏదో పాఠం వినేసి ఆడుకోవటానికి వెళ్ళిపోతామంటే కుదరదు. యూ హ్యావ్ టు లివ్ ఇట్. అది నువ్వు అంటే అది నువ్వే. సద్గురు చాలా మంది నిలబడలేకపోయేవారు ఆయన యొక్క డిసిప్లిన్. పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు, ఇది స్వామివారి చరిత్ర అలా జరుగుతూ ఉండేది. మహా తపస్వి, మహా క్రమశిక్షణాయుతులు, జ్ఞానం మాత్రమే, ఇంకా రెండో మాట లేదు. జ్ఞానం మాత్రమే వారి నిష్ట. పూజ్య గురుదేవులు వారి యొక్క జీవన భాగంలో వీరు చిన్న విప్లవకారులు. గురుదేవుల యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి స్వామి అంటే చిన్న విప్లవాత్మకంగా ఆలోచించే విధానం. చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన జీవన విధానంలో ఆ వృత్తి ఉంటది. సో వీరు యవ్వనం వచ్చిన వెంటనే భారతదేశ స్వతంత్ర సంగ్రామంలో గురుదేవులు పాల్గొవటం, బ్రిటిష్ వాళ్ళు కూడా నోటీస్ చేస్తారు, ఈ వ్యక్తి ఎవరో వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు ఈ బ్రిటిష్ రాజ్యానికి అని. వారు సమన్లు జారీ చేస్తారు, ఎక్కడున్నా పట్టుకొని తీసుకురండి అని. ఈయన రహస్య స్థావరాలకు వెళ్ళి ప్రచారం చేయటం మొదలు పెడతారు, ఉద్యమం ఆగకూడదు అని. సో ఇలా చేస్తున్న టైంలో వారు ఒకరోజు దొరికిపోవటం కూడా జరుగుతుంది బ్రిటిష్ వారికి. ఎంతో మంది స్వతంత్ర సమరయోధులు లాగానే గురుదేవులను కూడా వారు నీచంగానే ట్రీట్ చేస్తారు. ఆయన వర్ణిస్తారు ఆయన పుస్తకంలో, ఒక పుస్తకంలో, ఎలా ఉండేది స్వామీజీ ఆ రోజు స్వతంత్ర ఉద్యమం పరిస్థితి అంటే, ఒక కుక్కను ఎలాగైతే కొట్టులో పడేస్తారో మనిషికి అంత ట్రీట్మెంటే ఇచ్చేవారట. సేమ్ ట్రీట్మెంట్. కుప్పలుగా మలేరియాలు, కలరాలు సోకి చచ్చిపోయేవారట ఖైదీలందరూ. ఎటువంటి శుభ్రత కానీ, ఆరోగ్యం కానీ, ఇంజెక్షన్లు కానీ, టాబ్లెట్లు కానీ ఏమీ లేదు. లైక్ ఏ డాగ్ అనేవారు ఆయన. కుప్పలుగా చచ్చిపోయేవారు అంతే ఖైదీలంతా. కొంచెం చచ్చిపోయిన తరువాత ఏమైనా సంస్కారం చేసేవారు స్వామి అంటే అదేమీ లేదు, గోని సంచిల్లో కట్టి ఊరు బయట ఇసిరేసేవారు. ఈయన్ని కూడా అలాగే ఇసిరేశారు. అయితే ఇంకా ఆయన కొంచెం ఊపిరి ఆడుతుంది గురుదేవుల యొక్క స్వతంత్ర సంగ్రామం నాటి చరిత్ర. పడేస్తే చిత్రం ఏంటో చూడండి, అదే బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యానికి సంబంధించిన ఒక మహిళ ఆ దారిలో వెళ్తారు, ఒక అమ్మ. వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు చచ్చిపోయే ముందు మూలుగు వస్తుంది చూడండి, గట్టిగా ఊపిరి పీలిస్తాం. ఆ మూలుగు స్వరం వచ్చి ఇక్కడ ఎవరో బతుకున్నట్టున్నారని డ్రైవర్ని ఆపమని చూస్తే ఈయన ఉన్నారు. ఆమెకంట గురుదేవి చెప్పుకుంటారు, నా ముక్కే నన్ను రక్షించింది అంటాడు. గురుదేవుది పెద్ద కటారు లాంటి ముక్కు ఉంటది. ఆమె బిడ్డకి కూడా సేమ్ అలాంటి ముక్కే ఉండేదట. ఆ అబ్బాయి బ్రిటిష్ తరపున 2వ ప్రపంచ యుద్ధంలో ఫైట్ చేస్తున్నాడు.
నా కొడుకు ఈ చూసేసరికి నాకు నా నా బిడ్డలా ఉన్నాడు అనిపించింది. చూడండి మాతృ హృదయం. భగవత్ కార్యం ముందు ముందు ఉన్నప్పుడు ఇటువంటి మంచివే జరుగుతాయి. ఆమె ఇంటికి తీసుకుపోయి ఒక 40 రోజులు ట్రీట్మెంట్ చేస్తేనే ఈయన కోలుకున్నారంట. కంప్లీట్‌గా ఒక డెడ్ పొజిషన్ నుంచి మళ్ళా జీవత్వాన్ని పొందారు పూజ్య గురుదేవులు. ఆమె దయ వలన. ఆమె యొక్క పుత్ర వాత్సల్యం యొక్క చిహ్నం పూజ్య గురుదేవుల యొక్క జీవితం మళ్ళా పునరుత్తేజం జరిగింది. సరే ఈయన కోలుకున్నారు, అంతా బాగుంది అనేసరికి గురుదేవులకు ఒక ఉత్తరం వస్తుంది. ఏంటి స్వామీజీ ఆ ఉత్తరం అంటే, లక్నో నగరంలో ఈయన చదువుకునేటప్పుడు ఈయనకు ఒక ప్రాణ స్నేహితుడు ఉండేవాడు. ఆయన పేరు ఏంటి స్వామి అంటే, ఆయన పేరు శ్రాఫ్. ఆ అబ్బాయి పేరు. ఆ అబ్బాయికి మామూలు సామాన్యుడు. స్వతంత్ర సమరయోధులు ఇదేమీ లేదు. పూర్ణ ఆరోగ్యంగా ఉండేవాడు. ఈయనకన్నా బలంగా ఆరోగ్యంగా ఉండేవాడు ఆ వ్యక్తి. ఆ వ్యక్తి సడన్ గా చనిపోయాడని ఉత్తరం వస్తుంది గురుదేవులకి. చూడండి వైరాగ్యం యొక్క శక్తి ఎంతో. మనమైతే ఏం ఆలోచిస్తామో తెలియదు కానీ గురుదేవులకు వచ్చిన ఆలోచన ఏంటో తెలుసా అండి? అరే, చచ్చిపోయే నేను బతికాను అంటే కారణం ఏంటి? ఆడుతూ పాడుతూ తిరిగిన వాడు చచ్చిపోవటానికి కారణం ఏంటి? ఏదైనా అంటే అంతకు ముందు వరకు చావు పుట్టుక అంటే మనం ఏమనుకుంటామంటే శరీరం మాత్రమే. ఈవెన్ మనమైనా సరే దీని వెనకతల కర్మలు ఉంటాయని, లేదంటే ఆత్మ అనే ఒక జ్యోతి ఉంటాదని ఇవేవి తెలియవు కదండి. నిజానికైతే నేను చచ్చిపోవాలి, అటువంటి పరిస్థితి నాది. ఆయన ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడు. సడన్ గా ఇలా జరిగింది అంటే ఏదైనా తెలియని కారణం ఒకటి ఉంటుందా జనన మరణాలకి? ఆ మనిషి చచ్చిపోయాడన్నా, ఈ మనిషి బతుకున్నాడన్నా కేవలం ఆరోగ్యమైన కారణం, తెలియని కారణం ఏదైనా ఉంటుందా? ఇది చూడండి చదువుకున్న వాడి ప్రశ్న. అని అలా ఆలోచించుకుంటాడు. ఏం తెలీదు. ఆ కార్యక్రమాలన్నీ అయిన తర్వాత లోపట ఆ జిజ్ఞాస పుడతది. ఈ సమస్తం ఇదంతా ఇలా జరుగుతుంది అంటే ఇదంతా మన కృషియేనా? లేకపోతే ఇంకేదైనా ఉండొచ్చా? జనరల్‌గా చాలా మంది ఏమంటారంటే ఇదంతా ఇలా ఉందండి అంటే మన కృషే. వాడు కష్టపడ్డాడు కాబట్టి బాగుపడ్డాడు. వీడు కష్టపడలేదు కాబట్టి వీడు చెడిపోయాడు. ఏవేవో మన మాటలు మనం ఆడుకుంటాం. అంతవరకు ఆయన కూడా అట్టాగే ఉండేవాడు. ఇలా ఉన్నప్పుడు భగవంతుడు ఆయన్ని ఎక్కడికి నడిపించారండి అంటే పూజ్యపాదులు శివానంద మహారాజు వారి దగ్గరికి నడిపించారు. అది కూడా గురుదేవులు వెళ్ళిందైతే సంపూర్ణ శరణాగతితో ఏమీ వెళ్ళలే. ఈయన బాగా యవ్వనస్తులు కదండి. అసలు ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం ఈ ఆశ్రమంలో. ఆయన ఉద్దేశం ప్రకారం సన్యాసి అంటే సామరపోతు. ఇప్పుడు పిల్లలు ఎలాగ ఆలోచిస్తారు, గురుదేవులు కూడా అలాగే ఆలోచించేవారు యవ్వనంలో. వీళ్ళకేముంది స్వామీజీ, కష్టపడతారా, ఉద్యోగం చేస్తారా, పొలం దున్నుతారా, వ్యాపారం చేస్తారా, ఎవరో భిక్ష పెడితే తిని హాయిగా దేశం మీద తిరుగుతారు, ఆ మాటలు ఈ మాటలు ఆడుకుంటూ. ఆయన అట్టాగే అనుకునేవాడు. వీళ్ళు సోమరపోతులు అనుకునేవారు. అటువంటి ఉద్దేశంతోనే శివానంద ఆశ్రమంలోకి వెళ్ళి స్వామి వారిని చూస్తారు. ఎవరో చెప్తారు, ఈ స్వామీజీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈయన పూర్వాశ్రమంలో డాక్టర్ అండి అని చెప్తారు. ఈయన మొట్టమొదటి షాకు అది. ఏంటంటే ఈవెన్ సన్యాసి పీపుల్ ఆల్సో ఎడ్యుకేటెడ్. వీళ్ళు ఎడ్యుకేటెడ్ క్రౌడ్ కి సంబంధించిన వాళ్ళ. నేను ఏదో ఎందుకు పనికిమాలిన సన్యాసులు అవుతారు అనుకున్నానే. హి వాజ్ ఏ డాక్టర్ అంటే వాళ్ళు చెప్పారంటే ఫారెన్ రిటర్న్ అన్నారు. అమ్మో, మరి అంత చదువు చదివి అంత పొజిషన్ లో ఉండి ఇదేంటి అని ఈయనకు రెండో ప్రశ్న వచ్చింది. మామూలుగా మన కుర్ర పిల్లలు ఎలా ఆలోచిస్తారో అలాగే చూసేవాడు ఆయన్ని. శివానంద మహారాజ్ అంత ప్రేమ స్వరూపులు సృష్టిలో ఉంటారటండి. ఎవరైనా ఆకలితో ఉన్నారు అనే శబ్దం వినపడితే ఆయన కాళ్ళు నిలబడేవి కాదంట. వాళ్ళు తిన్న తర్వాతే ఆయన ఇంకే అంతటి ప్రేమ హృదయాలు వారు. తల్లి అంటారు ఆయన. పరమేశ్వరుడే తల్లి రూపంలో, అమ్మ రూపంలో వస్తే ఎవరో ఆ అమ్మే శివానంద అంటారు. ఎప్పుడైనా అలా బయటికి వెళ్ళారనుకోండి స్వామివారు, ఎవరో పాపం రోగి అయిన సాధువులు ఎవరైనా కనపడితే అంబులెన్స్ ఏమీ లేదంట, స్వామివారే భుజం మీద ఎక్కించేసుకునేవారంట. ఎక్కించేసుకుని మోసుకొని వాడిని ఆశ్రమానికి వచ్చి ఎవరిని ముట్టనిచ్చేవారు కదా. నేను చేస్తాను సాధు సేవ. ఆయనే తొడవటం, ఆయనే కడవటం,
ఈ మలమూత్రాలు ఎత్తిపోయటం, వాళ్ళకి భోజనాలు పెట్టటం, మందులు పెట్టటం, ఇవన్నీ చూసేవారు గురుదేవ్. చలించిపోయారు. ఎంత పుణ్యపురుషుడైనా, నేను సాధువులంటే ఏదో అనుకున్నాను కానీ సాధు అంటే ఇదా. అలా అయిన తర్వాత ఆయనకి తెలుసు ఈయన ఒక మహాత్ముడని. వాళ్ళకి తెలియనివి ఏముంటాయండి, ఊరకే అలా చూసేవారు. ఒకరోజు అడిగారంట, ఏమబ్బాయి ఏదో ప్రశ్న అడుగుతానన్నావు, ఏంటి నీ ప్రశ్న అంటే, ఈయన ఏవేవో ఒక లిస్ట్ చదివారట క్వశ్చన్. ఆయన ఒకటే మాట అన్నాడు, నీ ప్రశ్నలకి సమాధానం కావాలా, నీ ఆర్తికి సమాధానం కావాలా? ఈజ్ ఇట్ ఎ క్వశ్చన్ ఆర్ ఎ క్వెస్ట్ అంటారు, ఇంగ్లీష్ లో అడిగారట ఆయన. ఈజ్ ఇట్ ఎ క్వశ్చన్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ ఎ క్వెస్ట్? క్వెస్ట్ అంటే హృదయ తాపం, నీకు నిజంగా తెలుసుకోవాలని ఉందా, ఏవేవో ప్రశ్నలు అడుగుతున్నావంటే ఈయన ఆగిపోయాడు. అదేదైనా ఎక్కడి నుంచి వస్తున్న వాయిస్సా లేకపోతే నోట్లో నుంచి అడుగుతున్నావా? క్వెస్ట్ అని మూవీ తీశారు అందుకే మన వాళ్ళు. అప్పుడు గురుదేవులు పుస్తకాలు చదవటం ప్రారంభిస్తారు. ఇవన్నీ ప్రశ్నల లేకపోతే నా హృదయంలో నుంచి వస్తున్నటువంటి ఆర్తియ? దానికి సమాధానం ఏంటో తెలుసా అండి, అది హృదయ ఆర్తి. ఇది జిజ్ఞాసు యొక్క లక్షణం. మహాత్ములు జిజ్ఞాసు అయి ఉండాలి అంటారు. జిజ్ఞాసు అంటే ఆ జ్ఞానం నాకు తెలుసుకోవాలి అనే సంపూర్ణ శ్రద్ధ, నిజంగా కావాలి నాకు. దాని పేరు క్వెస్ట్. నువ్వు అలాగే అడుగుతున్నావా లేకపోతే ఏదో అడుగుతున్నావా అబ్బాయి అంటే ఇంకా విచారణ పెరుగుతుంది ఆయనకి. పెరిగి ఆశ్రమంలో కొన్నాళ్ళు ఉన్న తర్వాత స్వామి వారిని అడుగుతారు, స్వామి నాకు బ్రహ్మ కావాలి, నేను సన్యసిస్తాను అంటారు. సన్యసిస్తానంటే అంతవరకు బాలన్ నీకు సన్యాసం కావాలంటే అడుగు అనేవారు ఆయన. ఈయన అడిగేసరికి ఏమన్నారు, ఇప్పుడే కాదులే అబ్బాయి, ఇద్దాంలే అంటున్నారు శివానంద గారు. అయితే నేనేం చేయాలి చెప్పండి అంటే, కాలినటకన చార్ధామ్ యాత్ర అంతా చేసిరా అంటారు. నువ్వు చేసి కంప్లీట్ చేసి వచ్చి అప్పటికి కూడా సన్యాసం కావాలి అని నువ్వు అడిగితే నేను పరిశీలిస్తాను అంటారు. ఏమి పరీక్ష ఉందో ఈయనకు తెలియదు కానీ గురువు గారు కాలి నటకనంటే ఇంక పర్స్ క్యారీ చేయటానికి లేదండి ఫస్ట్ కండిషన్. కార్లు బస్సులు ఏమీ ఎక్కడానికి లేదు, ఎవరైనా ఏదైనా పెడితే తింటాం వెళ్ళటం దర్శనం చేయి, 4 దర్శనం. ఈయన ఏదో మామూలుగా అయిపోతుంది అనుకున్నా. ఉత్తరాఖండ యాత్ర అని ఒక పుస్తకం రాశారు గురుదేవ్ ఆ యాత్ర గురించి. సగం పేజీలు దొరికాయి, సిసిఎంటి వాళ్ళు ప్రింట్ చేశారు, మిగతా సగం కాలంలో ఎక్కడో కలిసిపోయి. అందులో ఆయన యొక్క ఫస్ట్ సారి తపోవన్ మహారాజుని కూడా చూస్తారు ఆయన. ఆ టైంలో ఇదే గురుదేవ్ తపోవన్ మహారాజ్ దగ్గరికి వస్తే తపోవన్ మహారాజ్ గారు ఏమంటారో తెలుసా అండి, నీకు కంబళ్ళు కావాలా, నీకు దుప్పట్లు కావాలా, నా దగ్గర టవల్స్ ఉన్నాయి తీసుకెళ్ళు అని అంటే, అమ్మో ఈయనన్నీ ఇస్తాడేమో అనుకుని ఉన్నాడో ఏంటో. ఇదే చిన్మయానంద తర్వాత శిష్యుడిగా వెళ్తే కనీసం మంచినీళ్ళు తాగావా అని ఒక్కరోజు అడగలేదు. శిష్యుడిగా వస్తే ఒక రకంగా చూస్తారు ఆయన, మామూలుగా అయితే ఇంకొక రకం. ఆ రోజు చూశారు ఆయన, కాకపోతే తెలియదు, ఎవరో సాధువు అనుకున్నారు అంతే. ఆ ఉత్తరాఖండ యాత్రలో విశేషం ఏంటో తెలుసా అండి, రహస్యం గురుదేవులు రాస్తారు. శివానంద గారు గురుదేవులని బదరీ నారాయణుడి దగ్గరికి పంపిస్తారు. ముఖ్యమైనది అది. ఏమండోయ్, మనకైతే బొమ్మ బదరీ నారాయణ, శివానంద పంపించారంటే ఆయన సాక్షాత్తు నారాయణుడు. గురుదేవుడు 41 రోజులు ఉపాసన చేశారట నారాయణుడి పైన. ప్రతిరోజు నారాయణుడినే చూసేవారు ఆయన, ప్రదక్షిణం చేసేవారు. అఖండమైన అమోఘమైన దైవ తాదాత్మ్యాలు జరిగేవి గురుదేవులు, వైకుంఠంలో ఉన్నట్టే. ఇప్పుడు ప్రశ్న, నీకు ఆ నారాయణుడు కావాలా, సన్యాసం కావాలా? సాధారణంగా ఏం చెప్తారండి, భగవంతుడిని పొందటమే జీవితం యొక్క పారమార్థికము అంటారు. కానీ ఈ 41 రోజులైన తర్వాత గురుదేవ్ అంతరంగంలో వచ్చిన వృత్తి అంట, నీకు నారాయణుడే కావాలి అంటే పరాకాష్ఠ అయిపోయింది, ఇంకా నీకు భగవత్ సాక్షాత్కారం జరిగింది, ఫుల్ఫిల్డ్. లేదు సన్యాసం కావాలంటే రానా దగ్గర.
సన్యాసం అంటే ఇవండి స్టాండర్డ్స్ వాళ్ళు పాటించేవారు. యు హ్యావ్ టు డ్రాప్ ఈవెన్ ద గాడ్. తరువాత ఈ బ్రహ్మో సన్యాసమో ఈ ధర్మాలన్నీ ఉంటాయి. యూ థింక్ ఏ విద్యార్థి ఆ స్థాయి వరకు వెళ్తాడు, ఏ విద్యార్థికి అటువంటి ప్రశ్న వస్తుందండి. గురుదేవులకి ఇటువంటివే తారసపడేవి. ఈయనేమంటారు తెలుసా అండి, ఈయన సన్యాసం కావాలి అండి అంటే ఆ అయ్యి ఉంటదే, ఈవెన్ భక్తుడు అవ్వచ్చు, ఆ ఐ వైకుంఠవాసి అవ్వచ్చు, హీ హ్యాస్ టు కిల్ దట్ ఐ. అహంకారం కాదు, ఆ స్మాల్ ఐ, నేను అనే భావాన్నే తీసేయాలి. వాడు సన్యాసికి అర్హుడు. నువ్వు దానికి రెడీ అయితేనే రా. ఓకే అంట. ఈయన వెళ్తారు. వెళ్ళి ఏమి కావాలా అని అడిగితే అంటాడు ఈయన. అప్పుడు పుణ్య శివరాత్రి దినంలో 1949లో పూజ్య గురుదేవులకి స్వామి చిన్మయానంద అనే నామకరణం చేసి శివానంద వారు సన్యాస దీక్షను ఇస్తారు. ఆ సన్యాస దీక్ష రోజు గురుదేవులు రాసుకున్న స్టేట్మెంట్ కూడా అదే. ఈ రోజుతో ఆయన మరణం. ఇంకా హీ కెనాట్ థింక్ లైక్ అన్ ఇండివిజువల్. ఒక వ్యక్తిగా జీవిగా ఆలోచించటానికి అర్హతని కోల్పోయారు వారు. మరి ఎవరు నువ్వు? చిన్మయమే ఆనందం. కేవలం జ్ఞాన బలం పైనే ఆనంద స్వరూపంలో రమించాలి. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఆప్షన్. రెండోది, గురుదేవులకి ప్రత్యేకమైన నామధేయం ఇవ్వటానికి కారణం ఏంటండి అంటే వీరికి సహజంగా జ్ఞాన రతి. ఈయనకి ఇష్టం జ్ఞానం. అయిన తర్వాత గురుదేవులు ఒకరోజు శివానంద గారిని సమీపించి, స్వామి నాకు ఉపనిషత్తు విద్యని నేర్చుకోవాలని ఉంటుంది. ఇది కూడా పెద్ద సాహసం అండి. ఉపనిషత్తు విద్య అంటే మనది కాదు. ఆయన అంటారు, ఐఎమ్ నాట్ ఏ క్వాలిఫైడ్ టీచర్. ఉపనిషత్తు విద్య చెప్పటానికి నేను క్వాలిఫైడ్ టీచర్ని కాదు. నీకు నిజంగా కావాలి అనుకుంటే ఆయన ఉంటారు, వెళ్ళు. అత్యంత కఠినమైన క్రమశిక్షణ తపశ్చర్యలను చేస్తేనే ఆ ఉపనిషత్తు జ్ఞానంలో గురుదేవులు నిలబడగలిగారు. బ్రహ్మతత్వాన్ని పొందటం అంటే ఇటువంటివి ఎన్నో దాటాలి. అయిన తర్వాత చూడండి, సహజంగా ఎవ్వరికీ ప్రాపంచికమైన చింతన ఉండదు. దైవ చింతనకే వాళ్ళు దూరం అయిపోయిన అటువంటి మహాత్ములు. కానీ గురుదేవుల్లో వచ్చిన పుణ్య వృత్తి ఏంటంటే, గంగా అమ్మవారిలాగా నేను పని చెయ్యాలి అంటారు. ఆమె హిమాలయాల్లో పుట్టి భూతలాన్ని అంతటినీ పావనం చేయటానికి పరుగులు పెట్టినట్టు ఈ ఉత్కృష్టమైన మహోన్నతమైన ఈ జ్ఞానం సామాన్యులకి కూడా అందితే బాగున్ను అని వారు గురువు యొక్క పర్మిషన్ తీసుకొని కిందకి రావటం జరుగుతుంది. తరువాత గురుదేవులు ప్రపంచమంతా సంచరిస్తారు, ప్రపంచమంతా పర్యటిస్తారు. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ జ్ఞానాన్ని వినే అవకాశాన్ని కల్పిస్తారు. కొంతమంది అడిగారు, ఇంతమంది జ్ఞానులు కాగలరా అంటే ఆయన అంటారు, నేను కేవలం విత్తనాలను వేస్తా. ఆ విత్తనానికి అనుకూలమైన వాతావరణం వచ్చినప్పుడు అదే చెట్టు అవుతుంది, మొక్క అవుతుంది, మానవుతుంది. భగవంతుడు వారిని ఎలాగ కానీ ఈ జ్ఞానము అనే విషయం అందరికీ తెలియాలి కదా అని ఆయన జీవితాన్ని అంతటినీ కూడా ఆ పుణ్యవృత్తికి అంకితం చేశారు. దాని పేరే మిషనరీ. దార్శనికులు అంటారు వీళ్ళు, దేశిక గురువులు అంటారు. మనందరికీ కూడా మార్గనిర్దేశనం చేసే మహాత్ములు. అలా ఎంతో కృషి చేసిన గురుదేవులు చేసిన పుణ్య కర్మ ఏంటి స్వామి అంటే, సాందీపని సాధనాలయాలు అనే వాటిని ప్రారంభించారు. ఇందులో ఈ జిజ్ఞాస, జ్ఞానం తెలుసుకోవాలని సిన్సియారిటీ, శ్రద్ధ కొంచెం ఎక్కువ పాలు ఉన్న వాళ్ళందరికీ శిక్షకులుగా తయారు చేశారు. ప్రపంచం నలుమూలలకి కూడా పంపించారు. అందరికీ ఈ జ్ఞానాన్ని చెబుతూ ఉండాలి. ఈ విధంగా గురు పరంపర అనేది రావటం జరిగింది. పూజ్య గురుదేవుల తర్వాత పూజ్య గురూజీ, మన సంస్థానానికి సంబంధించి పూజ్య గురూజీ వారు గురుదేవుల యొక్క వర్క్ని కంటిన్యూ చేశారు. మరింత ఎక్కువ చేసి, మా స్వామీజీ ఎప్పుడు కూడా గురూజీ గురించి ఒక మాట అనేవారు. ఏంటి స్వామీజీ ఆ మాట అంటే,
ఉద్ఘాటన స్వామి అనేవారు. ఉద్ఘాటన స్వామి అంటే ఎక్కడికి తేజోమయానంద్ గారు వెళ్ళినా ఏదో ఒకటి కొత్తది ఇనాగరేట్ చేసి తీరుతారు. దాని అర్థం ఏంటండి అంటే జ్ఞానాన్ని మరింత పరిడి విల్లేటట్టు, ఇంకా ఎక్కువ మందికి తెలిసేటట్టు, ఇంకా ఎక్కువ మంది ఈ భగవదీయ సాంప్రదాయాన్ని చవి చూసే అవకాశం వారు కల్పించారు. పూజ్య గురూజీ తేజోమయానంద్ గారి తర్వాత పూజ్య స్వామి స్వరూపానంద గారు ఇప్పుడు మనందరి చిన్మయ మిషన్ సమస్త ప్రపంచ శాఖలన్నిటికీ కూడా అధ్యక్షత వహించారు. అది గురు స్థానం. వారి యొక్క ఏకైక లక్షణం మనందరికీ కూడా ఆ భగవత్ తపన, ఆ గాడ్ టచ్ అవ్వాల, జీవితంలో మనము మారాలి అనే సత్వృత్తితో ఈ గురు పరంపర అనేది సాగుతూ ఉంది. ఈ సమస్త పరంపరకి మనం జోహారు అవ్వాలి. మహాత్ములు చెప్తారు, గోవిందుడు గురువు ఇద్దరు ఒకేసారి ప్రత్యక్షమైతే గురువుకు మొదట నమస్కారం చేయాలి. ఎందుకు స్వామి అంటే ఈ గురువే గోవిందుడిని మనకి పరిచయం చేస్తాడు. కాబట్టి మొదటి నమస్కారం గురువుకి, తరువాత నమస్కారం గోవిందుడికి చేయాలి అని చెబుతారు. గురువుకి ఎంత స్థానం కల్పించామో మన సాంప్రదాయంలో అంటే ఆయన్ని మించిన స్థితి ఎవరికి ఇవ్వం మనం. గురుర్ బ్రహ్మ గురుర్ విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వర గురురేవ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. త్వమేవ మాతా చ పితా త్వమేవ త్వమేవ బంధుశ్చ సఖా త్వమేవ త్వమేవ విద్యా ద్రవిణం త్వమేవ త్వమేవ సర్వం మమ దేవ దేవా త్వమేవ శరణం గురుదేవ దేవ. స్వామి, నీ పాదాలకి శరణాగతి పొందే భాగ్యాన్ని మాకు కల్పించు అని మనం ప్రార్థన చేయటమే. నిన్న మనం చెప్పుకున్నట్టుగా మనం ప్రేయర్స్ చేస్తే బ్లెస్సింగ్స్ అవే వస్తాయి. ఎలా ఆన్సర్ చేస్తారో ఆన్సర్ చేస్తారు. కానీ మన తపన, మనలో ఆ శుద్ధ అంతఃకరణం ఏర్పడాలి. ఈ మార్గం నుంచి మనం ఎప్పుడూ బయట పడిపోకుండా ఉండేటట్టు స్వామి రక్షణ కల్పించాలి. వారి కృపా వర్షం నిత్యము మనందరినీ తరింపచేయుగాక. ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం.